مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، جو شخص فجر کے بعد یہ سورت صرف ایک بار پڑھتا ہے، فرشتے اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معنی، حکمتیں اور روحانی راز لیے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہماری دنیاوی اور اخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، ذَلِکَ الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں ترجمہ، بے شک یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن مجید کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کو گمراہی، جہالت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس گھر کو دولت سے بھر دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور فرشتوں نے تلاوت سنی، تو وہ خوش نصیب ہیں امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان کے دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص اس صورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس سے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس صورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھو، کیوں کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس صورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ ناظرین، جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے، اور اللہ تو آپ بھی اس صورت سے دوستی کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ صرف ایک مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ العزیز، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ سورت کی تلاوت کرنے والے کا گھر فرشتے دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیات کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کرا دیا جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ سورہ مبارکہ رزق کی فراہمی کے لیے بھی بہترین سورت ہے، کیونکہ یہ تنگی رزق کو، مالی پریشانیوں کو بھی ختم کرتی ہے، اور انسان کو تمام تر پریشانیوں اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سورت کو پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں مضبوط صفات کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سورۃ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز فجر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، فراغی رزق کے لیے ہر روز
नमाज फजर के बाद एक मरतबा सूरह मुल्क पढ़ें और इसको पढ़ने का तरीक़ा कार भी आपको बताने लगी हूँ। इसको गौर और तवज्जो से सुनिएगा। फिर इस तरह आपने इस अमल को रोज़ाना करना है, चाहे तो रोज़ाना भी कर सकते हैं, और अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जब आपको कोई परेशानी या रिज़्क की तंगी पेश आए तो आपने सूरह मुबारका की तिलावत करनी है। लेकिन अगर रोज़ाना फजर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो रब के फजल व करम से कभी रिस्क में कमी वाक़या नहीं होगी और आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इस सूरत मुबारका की तिलावत करने वाले को अपना दोस्त बना लेगा। और इस तरह गुर्बत, तंगदस्ती और इफलास दूर करने के लिए भी ये सूरत इंतहाई बेहतरीन है। जो शख्स हर जुमा बाद नमाज इशा मुसल्ले पर बैठकर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद दरमियान में 3 मरतबा इस सूरह मुबारका की तिलावत करेगा, फिर रब ताला से दुआ मांगे और इससे बातचीत ना करे, हक ताला ने चाहा तो चंद ही दिनों में इस पर खुदा का बेइंतहा इनाम व इकराम होगा। इस तरह दुकान या कारोबार में बरकत के लिए बावजू हालत में अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 7 मरतबा इस सूरह मुबारका की तिलावत करें और अपनी दुकान के माल पर दम करने। अल्लाह ने चाहा तो दुकान खूब चलेगी और ग्राहक वाफिर मिकदार में दुकान पर आएंगे। नाज़रीन मोहतरम, कर्जे से निजात के लिए भी सूरह मुबारका की आफादियत उलमा से साबित है कि जिस पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, वाजिबुल अदा हो और वो कर्ज अदा करने की ताकत ना रखता हो, तो इसे चाहिए कि हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़े, फिर एक मरतबा इस सूरह मुबारका की तिलावत करे। अल्लाह ताला ने चाहा गैब से रिज़्क के अदायगी का सामान पैदा होगा और इंशाअल्लाह इसकी परेशानी जाती रहेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र चलते हुए आए आज के वजीफ़े की जानिब चलते हैं। ये सूरह मुबारका कब, किस वक्त और कितनी तादाद में और किस तरतीब से पढ़नी है? तो इस सूरह मुबारका को आपने नमाज फजर के बाद पढ़ना है। जैसे ही आप नमाज फजर अदा कर लें तो इसके बाद सबसे पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरतुल मुल्क की तिलावत करनी है, क्योंकि इसकी तिलावत करने से अल्लाह ताला गैब से ऐसा सामान पैदा करेगा कि गुर्बत व इफलास और माली परेशानी, रिस्क की तंगी सब दूर हो जाएंगी। इसकी तिलावत करने वाले की माली परेशानी खुशहाली में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। घर के हालात ठीक हो जाएंगे, माल व दौलत की रेल पेल हो जाएगी, फरिश्ते इस घर के में दौलत के अंबार लगा देंगे। लेकिन इस मकसद के लिए बिला नागा सूरतुल मुल्क का विर्द करना भी मतलूब मकसूद को पूरा कर सकता है। और जैसे ही आप सूरतुल मुल्क की तिलावत कर लें, इसके बाद आपने अल्लाह ताला के पसंदीदा कलामात का विर्द करना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इनको आपने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद 21 मरतबा ही आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, ताकि आपके गुनाहों की माफ़ी हो सके और आपका वजीफ़ा ज़ाया ना हो, क्योंकि अक्सर औक़ात गुनाहों की शामत की वजह से वज़ाइफ का असर नहीं करते। फिर लोग शिकवा शिकायत करते हैं कि वज़ाइफ असर नहीं करते, तो इसलिए आपने इस्तग़फ़ार भी लाज़मी करना है। और दिन के आगाज़ में जो इस्तग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह ताला इसको अपने हिसार में ले लेता है और सारा दिन वो अल्लाह की रहमतों, फ़ज़ीलतों और बरकतों से फैज़याब होता रहता है। नाज़रीन, कुरान पाक पर अमल करना इसका सबसे बड़ा हक है। मखसूस तिलावत करना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके अहकाम पर अमल पैरा होना, इसके बताए हुए रास्ते को अपनाना और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारना एक मोमिन की असल पहचान है। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें कुरान सीखने में कई साल लगते थे, क्योंकि हम इस एक आयत सीख कर इस पर अमल करते, फिर आगे बढ़ते। कुरान की तालीमात को नई नस्ल तक पहुँचाना हर मुसलमान का फरीज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और इस पर अमल करता है, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। ये हदीस इस बात का दलील है कि कुरान ना सिर्फ पढ़ने वालों के लिए बल्कि इसके माँ बाप के लिए भी बाइस निजात है। कुरान से दूरी करना बहुत बड़ी महरूमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अल्लाह ताला से ये शिकायत करेंगे। तर्जुमा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। अल्लाह ताला हमें कुरान से ताल्लुक़ कायम रखने और अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमने इस सूरह मुबारका की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर चलकर दुनिया की कामयाबी समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। गुजारिश है कि अपने
رزق میں برکت اور وسعت کی کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔